जय जगन्नाथ समस्त को मो सौम्य आपण मानक स्वागत जनाऊँ मो चैनल एक्टिव वर्क। आज भिडटी जो जो पिला माने डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी रे एडमिशन करने को जाउछंती एई सेप्टेम्बर 2025 बैच रे तांकम पाई ए भिडटी बहुत ही अधिक इनफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होबाक जाउछि। तेणु भिडटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखा भूलिए ना। एंड ऑल्सो मोर गोटे हम्बल रिक्वेस्ट रहिबो सबु व्यूअर्स मानकु जो माने वीडियो देखुछंती मैक्सिमम पिला माने सब्सक्राइब करू नाहंती। दयाकरी वीडियोटी को देखि सारला परे चैनल को सब्सक्राइब करंतु जदि आपनको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लागुची मते टिके मोटिवेशन मिलिबो एथिरु आ मु नुआ आहुरी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आनिबी। एंड खास करिकी यूट्यूब रे डीडीसी रो कंटेंट नाही अधिका तेणु आपण सब्सक्राइब करिकी रखिले आपनको किछि भी लेटेस्ट न्यूज जल्दी मो चैनल द्वारा मिल पार। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। चलतु आज भिडटी को स्टार्ट करवा। आज भिडटी डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी नुआ बैच उपर हबाक जाउछि। मु रिसेंट गोटे वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी से मु रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कथा कही बट पिला मानकर बहुत सारा डाउट रोच। तो आज ये वीडियो रे हमें सब डाउट क्लियर करदे फास्ट टू लास्ट जाए। ठीक अच्छे। डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी एबे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए एडमिशन एबे जाए स्टार्ट है ना। बट एटिके आसिया पूर्व मुझे किसी बेसिक डाउट क्लियर कर दूसरी जोटा सबू पिला मन रुहे फास्ट टाइम डिस्टेंस रे किसी कोर्स करने पूर्व। तो चलो देखा। तो देखो उत्कल यूनिवर्सिटी आमर जो डीडीसी रोचे आपण मैंने डिस्टेंस माने गोटे गोटे अलग यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बाहर जमी आमर फकीर मोहन भी बाहर बट डीडीसी टा है आमर उत्कल यूनिवर्सिटी तरफ बाकी आप इग्नोर भी करेंगे बट एटा दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर डीडीसी स्टूडेंट्स। ओके। तो फर्स्ट डाउट जो पिला मानक रुहे प्राय पिला पचारती कि भाई रेगुलर ठीक ना डिस्टेंस रे करवा ठीक। देखो यार सिंपल्स आंसर मु ऑलरेडी पढ़ुची डीडीसी रे। तो मोर सीधा आंसर आपको यहाँ रेगुलर बहुत बढ़िया डिस्टेंस अपेक्षा चाहे आप इग्नोर करंतु बा डीडीसी रे करंतु बा जोठी भी करंतु जदि आपणकर सीपीटी थ्रू रे रेगुलर कोठी होउची बा जदि आपण रेगुलर कोठी एडमिशन करि परिबे देन रेगुलर हला सबुठारु बेस्ट डीडीसी ठारु बहुत बेस्ट हला रेगुलर। कहीं रेगुलर आपन को टीचर मानकर गाइडेंस मिल पार से किसी आपन को फैक्ट्स बतई पारे जोटा आपन को हेल्प कर आगू किसी कोर्स करने कि जॉब रिलेटेड किसी हेल्प मिल पार आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं पारे। बट डीडीसी रे आपन को कहवा कहीं ना आपन को निजे ही पढ़ा पड़ो आपन निजे रिसर्च करने को पड़ो निजे आंसर फाइंड आउट करके आपन पढ़ा पड़ो। क्लास हाँ पर सेमिस्टर आपन को 10टा क्लास दिज्व बट से केवल टॉपिक कवर करने। ओके। आपन को बस एग्जाम रे टिके बहुत हेल्प करने से तक पढ़ा जाए बट आपन को सबू निजे ही करने को पड़ो डीडीसी रे। बट रेगुलर हेले आपनकर बहुत सारा फायदा रोचे एकेडमिक्स के लेके। तो जो मानकर रेगुलर रे होउछि से माने प्लीज डीडीसी कथा भावंतु नहीं आखि मुझे रेगुलर रे एडमिशन करंतु। बाकी जो माने जॉब करछंती रेगुलर रे करि परिबेनी डिस्टेंस रे करबा तांको सुविधा होउची देन से माने डिस्टेंस रे करंतु एते भी किछि खराब नहीं। ओके। तो ए डाउट आपनकर क्लियर हो जाइथबो आई होप रेगुलर किए करिवे और डिस्टेंस को माने करिवे। ठीक अछि मो हिसाब रे रेगुलर इज द बेस्ट। बट जो मानकर प्रॉब्लम अछि जो माने करबा को चाहउछंती डिस्टेंस को आसंतु किछि प्रॉब्लम नहीं। सेकंड जोडा डाउट रोचे सर्टिफिकेट वैल्यू समस्ते डाउट पचार कि सर आम जब डिस्टेंस रे करुछु आउ को पिला गोटे रेगुलर कर आमर सर्टिफिकेट भितर किसी डिफरेंस रहिबो कि देखो आज पर 2025 सेमती किसी डिफरेंस नहीं। आमर बस आम डिस्टेंस रे करछु से रेगुलर रे करछन ता छड़ा आउ किछि माने सर्टिफिकेट रिलेटेड आपको आगु जाई किछि प्रॉब्लम हबो नै। एमती नहीं कि जो माने रेगुलर रे करूछंती से माने ही गोटे को कोर्स करि परिबे एंड आमे करि परियानी सेमिति एबे जे आज सच किछि रूल नाही। तो सर्टिफिकेट रिलेटेड आपन किछि भी इशू हबो नाही तांकर जो डिग्री गणा जिवो आमर से डिग्री। ठीक अछि। थर्ड जोटा रोचे सिलेबस देखो सिलेबस रे टिके तो डिफरेंस रोचे कहीं जो मैंने रेगुलर रे पढ़ुछंती से माने आमठो टिके जाले एनहांस्ड स्टडी करछंती आमठो टिके अधिक पढ़ुछंती तांको सिलेबस ठारू आम सिलेबस जस्ट टिके डिफरेंस रोचे ना कि एते बड़ डिफरेंस भी किछि नै जस्ट टिके अलग रोचे टिके टॉपिक एपट सेपट अलग टिके रोचे।
ତ ସିଲାବସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ନାକୁ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଜର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ ସଚ୍ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ପିଜି କରିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହା ବି କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ବଗେରା, ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଲା ବି ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଫରକ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି କି ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାରରେ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ରେଗୁଲାରରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଚର ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ କି ସିଏ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିକି ହେଲେ ଆପଣ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ରେ ଆରାମସେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମେହନତ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ୱେରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଥିଲା କିଛି ବେସିକ୍ ଡାଉଟ୍ସ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ନୋଟିସ୍ରେ କିଛି ବି ସେମିତି ଡେଟ୍ ନାହିଁ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଦେଇକି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମେଲ୍ରେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିପାରେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପିଲା ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ଟି ସେ ଭୁଲ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ହି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆମେ ତ ଆଉ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବାନି। କଲେଜରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଆଇ ସଜେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର ବାଉଳା ମେଲ୍ ଦେଇଦେଲେ କି ବାଉଳା ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି, ତ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ବାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଆସିନି, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ବି ମାରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପେନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି କେଉଁ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଲ୍ରେ ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ଟା ଏରର୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଏନାବଲ୍ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଯେ, ବିକଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ତ ଏବେ କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ଟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟି କେମିତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଓଭରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖାଲି ଏମିତି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ABC ଆପାର ID ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଭେରିଫାଏ ହେବ। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଫଲାଇନ୍ ଭିଜିଟ୍। ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ୱାଇଜ୍ ଫିସ୍ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରପର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରେଇଦେବେ। ଓକେ, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯଦି ବୁକ୍ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ, ଓକେ, ଆପଣ ସିଧା ଯାଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବୁକ୍ ଆଣିପାରିବେ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ। ତ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ପଇସା ଏକାଥରକେ ନେବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ବୁକ୍ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁକ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣ ଏଠି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୋର ପାଇଯିବେ। ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମୋତେ ସିମ୍ପଲି DM କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବି। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିଯିବେ।
ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋର DDCର ହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି DDC ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି DDC ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୁର୍ ଗାଇଡ଼। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ DDC ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ସ ଆଣିବାର ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚେକଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି DDC ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମାନେ ସିଓର୍ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଓର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା DDCରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫିସ୍ ରହିବ ନା, ଆପଣ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପଛରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁରା ସିଓର୍ ହେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଛି ଜରୁରତ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ମେନସନ୍ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେତେ ଭଲ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେମାନେ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ତ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସେସନ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କିଛି ଫିସ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ DDCର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଓପେନ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେପଟେ ରେଗୁଲାରରେ ପଢ଼ିବେ, ଏପଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଛାଡ଼ିବେ ଦେନ୍ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ DDCରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଡାଉଟ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେଠାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି DDC ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେରି ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ DDC ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇଥିରେ ମିଳିଯିବ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନହେଲେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋତେ DM କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।